નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज આપણે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષા જે 2024 રોજ જે છે એની આપણે અહીંયા વાત કરવાના છીએ કે જેનો વિષય જે છે અંગ્રેજી વિષય છે અને જે ધોરણ 7 ની અંદર અંગ્રેજી વિષયની જે પરીક્ષા લેવાનારી છે જેની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ આજે અહીંયા જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે જોવાના છીએ। તો તમે જો હજી સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને સાથે સાથે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો જેના કારણે એમને પણ આ સરસ મજાનું સોલ્યુશન છે એ સરળતાથી મળી રહે। તો ચલો હવે આપણે सीधा प्रश्न આપણે વાત કરીએ तो पहला प्रश्न पर जाइए तो नीचे आपेली माहिती वाँचीने प्रश्न जवाब તમારે આપવાના છે। तो અહીંયા તમને માહિતી જે આપેલી છે ગીર નેશનલ પાર્ક ગુજરાતની આપેલી છે। અહીંયા કને એ ક્યાં આવેલું છે એટલે કે પ્લેસ છે એનું તો સાસણગીર, ગીર સોમનાથ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને ગુજરાત। પછી ત્યાં એરિયા કેટલો છે તો 1412 કિલોમીટરનો એરિયા છે। પછી ત્યાં કને શું છે તો એ 1965માં એસ્ટાબ્લિશ થયેલું છે। બેસ્ટ સિઝન કઈ છે તો અહીંયા કને તમને આપેલી છે બેસ્ટ સિઝન એના વિશેની। એના પછી અહીંયા કને નિયરેસ્ટ ટાઉન કયું છે તો વેરાવળ છે 42 કિલોમીટર અને મેઇન એટ્રેક્શન શું છે તો એશિયાટિક લાયન્સ છે। तो चलो आना आधारे जो प्रश्न जवाब आपने पूछेला है एनी आपणे बात करिए कि सौथी पहला प्रश्न जो है पहलो प्रश्न कि धीस इन्फॉर्मेशन इज अबाउट के सेना माटे छे तो अहींया जवाब आवशे गीर नेशनल पार्क एटले कि आपणो साचो जवाब अहींया कने छे गीर नेशनल पार्क। चलो एना पछी बीजो प्रश्न गीर नेशनल पार्क कवर्स एटले कि केटला किलोमीटर में फैलायेलुं छे तो अहींया कने आवशे 1412 किलोमीटर। चलो एना पछी आपणे बात करिए त्रीजा प्रश्ननी तो वॉट इज द मेन एट्रेक्शन ऑफ द गीर नेशनल पार्क तो आपने खबर है मेन एट्रेक्शन शू है तो एशियाटिक लायन्स है। तो अहीं लखी देवानुं एशियाटिक लायन इज द मेन एट्रेक्शन ऑफ द गीर नेशनल पार्क। ए रीतना तमारे आखा वाक्य में जवाब आपवानो रहेशे। चौथो प्रश्न है इफ यू आर इन वेरावल हाउ फार आर यू फ्रॉम द गीर नेशनल पार्क तो तमने खबर है 42 किलोमीटर जे छे ई आपणे अहींया कने जोयुं तो कि वेरावळ छे 42 किलोमीटर दूर आवेलुं छे तो जवाब आवशे 42 किलोमीटर। चलो एना पछी नेक्स्ट है प्रश्न 5मो इज डिसेम्बर द बेस्ट सीजन टू विजिट गीर नेशनल पार्क तो अहींया कने आपणे लखीशुं नो शुं काम लखीशुं कारण के अहींया कने जे छे ए आपणे सीजन जे छे ए आपेली छे कि बेस्ट सीजन कई छे तो मिड डे ऑक्टोबर है, मिड डे जून है, मिड जून है, नवेम्बर एंड फेब्रुआरी है। आ बधी बेस्ट सीजन है पण अहींया पूछेलुं छे डिसेम्बर तो डिसेम्बर है ए बेस्ट सीजन नथी। चलो एना पछी आपणे वात करीए प्रश्न 2 नी जेमां तमारे नीचेना विधानोमांथी अतार्किक शब्दों है ये दूर करी अने विधान ने छे आ फरीथी विधान लखवानुं छे। तो आपणे पहला विधाननी वात करीए कि ईस्ट वेस्ट अथवा तो नॉर्थ साउथ तो अहींया कने शुं आवशे नॉर्थ साउथ आपणे काढी नाखशुं अने ईस्ट वेस्ट लखी अने आखे आखुं वाक्य जे छे तमारे फरीथी लखवानुं छे। सेकंड आवशे ट्रावेलर्स विल बी ट्रावेल इन द मेगा ट्रेन विथ द टिकिट्स अने स्मार्ट कार्ड तो टिकिट काढी नाखवानुं छे, स्मार्ट कार्ड तमारे राखवानुं छे अने फरीथी विधान लखवानुं छे। चलो त्रीजो मोस्ट ऑफ द मेट्रो ट्रेन्स विल रन ऑन द अंडरग्राउंड अने एलिवेटेड रूट तो अहींया कने आपणे अंडरग्राउंड छे काढी नाखशुं जवाब साचो आवशे एलिवेटेड रूट। चलो एना पछी चौथो प्रश्न द मेगा ट्रेन्स विल रन विथ द विदाउट ड्राइवर तो आपणे विथ काढी नाखशुं अहींया कने अने विदाउट छे राखशुं विदाउट साथे तमारे आ वाक्य फरीथी लखवानुं छे। द टर्मिनस फॉर द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स विल बी ए थलतेज क्रॉसिंग अथवा तो कालुपुर काढी नाखशुं साचो जवाब आवशे थलतेज क्रॉसिंग। चलो एना पछी आपणे वात करीए प्रश्न 3 नी तो नीचे बटन टाँकवानी प्रक्रियाना जे विधानो छे तमने अहींया कने साचा क्रममां गोठववाना छे। आखी प्रक्रिया छे ए तमने आपेली छे तो अहींया कने तमे जोई शको छो केवी रीतना आवशे। तो सौथी पहेલું आपणे बीजा नंबरनुं विधान जे छे अहींया कने आप दरेक विधान तमारे ध्यानथी वांची लेवाना। तो सौथी पहेલું आवशे बीजा नंबरनुं टेक अ नीडल एंड टेक ए पीस ऑफ थ्रेड। चलो एना पछी पहेला नंबरनुं आवशे कि पुट थ्रू द पॉइंटेड थ्रेड इन द नीडल आई अने एना पछी आपणे वात करीए त्रीजा नंबरमां जे छे त्रीजा नंबरनुं आवशे कि पास द नीडल थ्रू द बॉटन होल। चलो एना पछी 5मा नंबरनुं आवशे अहींया कने वाक्य चौथा नंबर पर अने चौथा नंबरनुं जे छे ए 5मा नंबर पर आपणे अहींया कने लखी लेशुं। तो आ रीतना तमारे क्रम छे थई जशे पहेलो बीजो त्रीजो चौथो पांचमो जे वाक्य आपेलुं छे एनी अंदर तमारे बीजो पहेलो त्रीजो पांचमो अने चौथो ए रीतना क्रम प्रमाणे तमारे गोठवी देवाना छे।
ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ ચોથા પ્રશ્નની. એમાં તમને ઉદાહરણ પ્રમાણે ડુ અને ડઝનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્નને બનાવવાના છે. તો અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. એક્ઝામ્પલ તમે ખાસ એક વખત જોઈ લેજો. ચલો આપણે વાત કરીએ કે વુમન વિયર ચણિયા ચોલી. પછી અહીંયા કને મીન્સ છે તો અહીંયા કને ડઝ આવશે, નોસ છે તો ડઝ આવશે, અને અહીંયા કને રાઇટ છે તો ડુ આવશે. તમે જોઈ શકો છો પાછળ એસ હશે તો ગોસ છે તો ડઝ આવશે. અહીંયા ખાસ ધ્યાન તમારે રાખવાનું છે આ રીતના. ચલો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ કે વુમન્સ વિયર ચણિયા ચોલી. તો એનો અહીંયા કને જવાબ શું થશે આપણે જોઈ શકો છો તમે અહીંયા કને ડુ વુમન્સ વિયર ચણિયા ચોલી. ચલો બીજું વાક્ય જે છે તમને આપેલું છે કે નવરાત્રિ મીન્સ 9 નાઇટ્સ. તો શું આવશે? ડઝ નવરાત્રિ મીન્સ 9 નાઇટ્સ. ચલો એના પછી અહીંયા કને તમે અહીંયા કને જોવો છો મીન્સ છે તો અહીંયા કને ડઝ આવશે. ચલો એના પછી ત્રીજું કવિતા નોસ અબાઉટ ધ નવરાત્રિ. તો ડઝ કવિતા નોસ અબાઉટ ધ નવરાત્રિ. અને ચોથું છે ડુ ખ્યાતિ એન્ડ કવિતા રાઇટ, અને ડઝ કવિતા ટુ ગો ટુ માર્કેટ. ચાલો આ રીતના તમારે એને બનાવવાના છે ડુ અને ડઝ સાથે. ચલો એના પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે એની વાત કરીએ કે કૌંસમાં પેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને તમારે પ્રશ્ન બનાવવાના છે. તો અહીંયા તમને કૌંસમાં જે આપેલા છે એની વાત કરીએ કે હુ છે, વોટ છે, વેન છે, વેર છે અને પાછું હુ છે. તો ચલો અહીંયા કને આપણે હવે કેવી રીતના એને પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવાના છે એની વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જે છે એની આપણે અહીંયા કને ચર્ચા કરીએ કે હુ દ્વારા બનાવવાનું છે. તો અહીંયા કને છે નામ નીકળી જશે તો શું આવશે? અહીંયા એની જગ્યાએ આવી જશે હુ. તો અહીંયા કને હુ પ્લેઝ અ બેડમિન્ટન. તો આ રીતના પહેલું વાક્ય તમારું બની જશે. ચલો બીજું છે ને વોટ કરવાનું છે. તો અહીંયા કને વોટમાં શું આવશે? તમે જોઈ શકો છો કે અવર સ્કૂલ ઓર્ગેનાઇઝિસ અ સાયન્સ ફેર. તો વોટ એટલે શું? તો અહીંયા આવશે વોટ ડઝ અવર સ્કૂલ ઓર્ગેનાઇઝ. તો વોટ અહીંયા કને આ રીતના આપણે લખી દઈશું. ચલો ત્રીજું વેન છે. તો વેનની અંદર અહીંયા કને એવરી નીકળી જશે. તો વેન ડુ વી ડ્રિંક અ લેમન જ્યુસ. તો એવરી આફ્ટરનૂન નીકળી જશે. અહીંયાથી આ જે છે વેર છે તો વેર છે હિંમતનગર નીકળી જશે. તો વેર ડઝ અ સ્વપ્નિલ લાઈવ. તો અહીંયા કને સંજય હવે પાછું યુમાં નીકળી જશે. તો હુ વિઝિટેડ ડિફરન્ટ મ્યુઝિયમ. ચલો એના પછી આપણે છઠ્ઠા પ્રશ્નની વાત કરીએ કે શબ્દનો ઉપયોગ કરીને સંવાદ પૂર્ણ કરવાના છે. તો અહીંયા કને સંવાદ પૂર્ણ કેવી રીતે કરવાના છે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા તમને અહીંયા શબ્દો જે છે એ આપેલા છે અને એ શબ્દને તમારે યોગ્ય રીતે વ્યવસ્થિત અહીંયા કને ગોઠવવાના છે. તો ચલો અહીંયા કને આપણે અહીંયા કને ચિમનલાલ અને જેઠાલાલ બંનેની અહીંયા કને વાતચીત છે એના ડાયલોગ આપેલા છે. તો ચિમનલાલ જે કહે છે એની આપણે વાત કરીએ કે ચિમનલાલ સ્ટાર્ટ્સ ડુઈંગ એક્સરસાઇઝ. તો જેઠાલાલ કહે છે બટ ડૉક્ટર આઈ કેન નોટ ગેટ અપ અર્લી. તો અહીંયા પહેલાંમાં શું આવશે? તો આઈ કેન નોટ ગેટ અપ અર્લી. તો ચિમનલાલ કહે છે કે યુ કેન ડુ એક્સરસાઇઝ એની ટાઈમ, સ્કીપિંગ આર ગુડ ફોર યુ. તો આપણે તમે અહીંયા કને જોઈ શકો છો. પછી જેઠાલાલ કહે છે વોકિંગ ધેટ્સ અ ફેન્ટાસ્ટિક એન્ડ વોકિંગ. અને અહીંયા કને આઈ એમ ગોઈંગ ટુ યુ. અને અહીંયા છેલ્લે આવશે આઈ વિલ ગો ફોર અ વોક. આ રીતના તમે અહીંયા કને જે યોગ્ય શબ્દ જે છે એ મૂકતા જશો એટલે થઈ જશે. અહીંયા કને તમે છેલ્લે જે છે એ પેથાલાલ જે છે એ અહીંયા કને આવશે. તો અહીંયા કનેથી ડૉક્ટર ટી ઇઝ નોટ હાર્મફુલ. તો અહીંયા કને આ રીતના તમારે છેલ્લું જે છે એ આપણે અહીંયા કને મૂકશું. આ ખાલી જગ્યા છે એની અંદર કોઈ શબ્દ આવશે નહીં. ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન 7 જે છે જોડકા જોડો એની આપણે અહીંયા કને વાત કરીએ. તો જોડકાની અંદર તમે જોઈ શકો છો સૌથી પહેલું છે એટ્રાઇવ. એની સામે પહેલાંની સામે આવશે સી. સામે બીજું છે ટીની ટોયસ. ડી જે છે એની સામે આવશે ડી ચિલ્ડ્રન્સ. પછી છે ચોરસ તો એ આવશે ગ્રુપ સોંગ. પછી આવશે ફોક ડાન્સ તો એની આવશે બી એટલે કે ગરબા. અને જ્વેલરી તો જ્વેલરીની સામે આવશે બ્રેસલેટ. તો ચલો આ રીતના તમારે જોડકા અહીંયા કને જોડી દેવાના છે. એના પછી પ્રશ્ન 8ની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો પ્રશ્ન 8ની અંદર તમારે કોઈપણ વિષય ઉપર 8 થી 10 વાક્ય લખવાના છે. એમાં સૌથી પહેલાં છે નવરાત્રિ. તો નવરાત્રિ વિશેને અહીંયા કને તમને મુદ્દાઓ જે છે અહીંયા આપી દીધેલા છે. એના પોઈન્ટ છે એ તમને આપેલા છે. તો એ પોઈન્ટના આધારે તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે. દરેક પોઈન્ટના આધારે તમારે એક વાક્ય બનાવશો તો પણ અહીંયા કને સરસ રીતે તમારું થઈ જશે. એટલે તમારે આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અને આ રીતના તમારે એના 8 થી 10 વાક્ય લખી દેવાના છે. ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 9ની અંદર આપણે વાત કરીએ કે તમને અહીંયા માહિતી આપેલી છે હર્બન નીમ સોપ વિશેની અને એના આધારે પ્રશ્ન જવાબ લખવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન વોટ ઇઝ ધ વેઇટ ઓફ ધ સોપ. તો તમે જોઈ શકો છો 100 ગ્રામ. તો આપણો જવાબ છે અહીંયા 100 ગ્રામ. પછી વેર ઇઝ ધ હર્બલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લોકેટેડ. તો ક્યાં આવશે? તો કે રાજકોટ ગુજરાતની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવેલી છે. અહીંયા કને તમને આપેલું જ છે રાજકોટ ગુજરાત. ચલો એના પછી ત્રીજો પ્રશ્ન વેન વોઝ ધીસ સોપ પેકડ. તો કે આ સાબુ ક્યારે પેક થયો છે? તો એની પેકિંગ તારીખ તમારે જોવાની છે. તો જાન્યુઆરી 2023. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્નની આપણે અહીંયા કને વાત કરી લઈ. જો અહીંયા કને પેક તમને ક્યારે છે? તો એ જાન્યુઆરીમાં અહીંયા આપેલો છે. આપણે અહીંયા કને લખી લીધો. પછી હાઉ મચ મની વિલ યુ પે ટુ બાય 2 શોપ. તો અહીંયા કને જોઈ શકો છો એક શોપના 20 રૂપિયા છે તો બેના થશે 40 રૂપિયા. તો અહીંયા કને લખેલું છે તમને 2 શોપ છે તો 2 શોપ માટે 40 રૂપિયા ચૂકવવાના થશે.
ઇઝ હર્બલ નીમ શોપ અવેલેબલ ઇન ગુજરાત? ગુજરાતમાં છે તો અહીંયા કને યસ આવશે, કારણ કે રાજકોટ ગુજરાતની અંદર જ આ એની ઇન્ડસ્ટ્રી આવેલી છે, તો યસ. ચલો એના પછી 10મો પ્રશ્ન જે છે તમારા વર્ગખંડનું અવલોકન કરી અને તેનું 5 થી 7 વાક્યમાં વર્ણન કરવાનું. તમારે તમારા વર્ગખંડનું અવલોકન કરવાનું છે અને એની અંદર તમારે જે પણ તમને વસ્તુઓ દેખાય એ પ્રકારે વસ્તુઓનું વર્ણન તમારે કરવાનું છે અને એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા કને લખવાનું છે. તો અહીંયા કને આપણું આ પેપર સોલ્યુશન છે એ સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન આપણે અહીંયા કને પૂરું થઈ ગયું છે. તો તમે જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને તમારી નોંધપોથીની અંદર તમે એને ઉતારતા જજો, જેના કારણે તમને પ્રશ્ન અને જવાબ બંને વસ્તુનો વ્યવસ્થિત રીતે તમને ખ્યાલ આવી જાય. તો આ રીતના આપણે આ સંપૂર્ણ પ્રશ્નપત્ર જોઈ લીધું છે. તો હજી સુધી તમે આ ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને સાથે સાથે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો, જેના કારણે એમને પણ આ સરળતાથી આ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન જે છે એ મળી રહે.